ಇದು SS ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಾನಲ್, ಶ್ರೀ ಸುಮಂಗಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಾನಲ್. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸುದ್ದಿ ಸಮಯ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ. ಸುದ್ದಿ ಸಮಯದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜುವೆಲರ್ಸ್, ಗೋಲ್ಡ್ ಹಬ್, ಮೇನ್ ರೋಡ್, ಕಲಬುರಗಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿವಾರದ ಮನೋರಂಜನೆಗಾಗಿ ತಯಾರಾಗಿದೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಪಾಮ್ ಹೈವೇ ರೆಸಾರ್ಟ್, ಕೆರಿಗೋಸ್ಗ, ಆಳಂದ ರೋಡ್, ಕಲಬುರಗಿ. ಬಸವೇಶ್ವರ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಕುರಿತ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ. ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ರಾಂಪುರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು IAP ವತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜನೆ. ಪ್ರೇಮ್ ಸೂಫಿ ಬಂದೇ ನವಾಜ್ ಪುಸ್ತಕ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ. ಇದು ಬೋಡೆ ರಿಯಾಜ್ ಅಹಮದ್ ತಿಮ್ಮಾಪುರಿ ಅವರ ಕೃತಿ. ನೂತನ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ಶಾಸಕರಿಗಾಗಿ ನಡೆದ ಸನ್ಮಾನ ಸಮಾರಂಭ. ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕುಡು ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜನೆ. ಭಾರತ ಕೃಷಿ ಒಕ್ಕಟ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ವಾದಿ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆ. ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಾಸಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಮೇಶ್ ಜಾಧವ್ ಅವರಿಗಾಗಿ ನಡೆದ ಸನ್ಮಾನ ಸಮಾರಂಭ. ಬಂಜಾರ ಸಮುದಾಯದ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ ಆಯೋಜನೆ. ಇಂದು ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮಹಾನ್ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕ ಮುಖೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಜನ್ಮದಿನ. ದರ್ದ್ ಭರೆ ಗೀತಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದ ಗಾಯಕನಿಗೆ ಜನ್ಮದಿನದ ಶುಭಾಶಯ. ಸುದ್ದಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಅಂಬುಜಾ. ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ರಾಂಪುರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಹಾಗೂ IAP ವತಿಯಿಂದ ಬಸವೇಶ್ವರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಕುರಿತು ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಜರುಗಿತು. ಕಲಬುರಗಿ ಮಹಾನಗರದ ಸೇಡಂ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಸವೇಶ್ವರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ರಾಂಪುರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಾಗೂ IAP ವತಿಯಿಂದ ಮುಂದುವರಿದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕುರಿತು ಒಂದು ದಿನದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವೀಂದ್ರ ಜೋಶಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಜಯ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಮುಗಳಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂತೋಷ್ ಪಲ್ವೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಕೇಶ್ ನವಲೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ MD ಫೆರೋಜ್ ಖಾನ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂಗಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಅನೇಕರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಕ್ಕೆ ಸಸಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. So such type of CMEs in various departments since long time I'm seeing conducted by only few of them departments I'm seeing, but other departments also being conducted, and even you are seeing today the strength of the UG and PGs are very less of various departments. They has to be involved as because what I say that these all topics one or another way they are interrelated to the subject of each department. When I was sitting, the sir was, when he was saying that about, it was, fortunately I was there, that acanthosis nigricans which was a velvety skin lesion, I was seeing it. So that may be helpful for in other departments also. So one or another way the other departments is helpful. So I request once again the postgraduate students and UGs to be participate in each the CMEs which are conducted by various departments. So with this including words, I would be thankful for one and all, and once again I am very thankful for the organizers of the pediatric department for giving me an opportunity to be in front of you all.
Thank you. We have seen reduction in lot of infections in children, but at the same time we have seen an upsurge of lot of obesity cases in children, hypertension, diabetes as a consequence of our adoption of Western lifestyle, and everything is available at the fingertip now. We have stopped even going for shoppings. That was an indirect way of exercising. We used to go on Sundays to buy something, but including vegetables we are getting them online. So that has made us a totally sedentary creature, and all our children are addicted to screen. They don't have playgrounds to play outside. They don't have friends. Their only friend is a laptop or a mobile. And this has led to a real increase in the obesity. We used to see malnutrition in the form of kwashiorkor and marasmus. We have a World Breastfeeding Week coming in August, first week of August. All 7 days are celebrated as World Breastfeeding Week. I urge all the pediatricians to motivate the mothers and spread the message of the good effect of breastfeeding. As a part of, I read in the paper that Shimoga KSRTC bus stand has created a separate space for breastfeeding mothers. It's a wonderful move, but I would like to ask how many pediatricians we have a breastfeeding chamber in our own clinics. Isn't it necessary that a feeding mother who is waiting in a clinic for her turn to have a separate place to have a breastfeeding place? We have separate smoking zones in the hospitals. We do not have a separate breastfeeding rooms in our clinics. I think I urge all the pediatricians to try at least to create an isolated place for mothers who are waiting for lactating and feeding their babies. That's the first step we can take from our side. Secondly, we have to mobilize the importance of breastfeeding. We have to talk about we have to make IQ as an issue, that breastfeeding your child will make your child more intelligent. That is also a proved fact beyond doubt. So that things you have to exploit with the mothers, spread the message of breastfeeding, talk about economics of breastfeeding, the financial gain they gain. Like 200 grams of tin milk, 1 liter will cost you around 500 rupees. So tell them about this, tell them and I call breastfeeding as ATM, anytime milk, anytime sterilized and good milk. Where is it available? So I request all the pediatricians, DGs and the interns to spread the message of breastfeeding. We have ORS Day also now, try to spread message of ORS. And lastly, as a president of IIP Karnataka, we have this time 4 EB members for the central IIP, and Dr. Basaraj has already stated this thing, he is here. ಬೋಡೆ ರಿಯಾಜ್ ಅಹಮದ್ ತಿಮ್ಮಾಪುರಿ ಅವರ ಕೃತಿ ಪ್ರೇಮ್ ಸೂಫಿ ಬಂದೇ ನವಾಜ್ ಕೃತಿ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಸಗರನಾಡು ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘ ಕಲಬುರಗಿ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬೋಡೆ ರಿಯಾಜ್ ಅಹಮದ್ ತಿಮ್ಮಾಪುರಿ ಅವರ ಕೃತಿ ಪ್ರೇಮ ಸೂಫಿ ಬಂದೇ ನವಾಜ್ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ದಿನಾಂಕ 22 ಜುಲೈ 2018 ರವಿವಾರದಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 10:30 ಗಂಟೆಗೆ ಖ್ವಾಜಾ ಬಂದೇ ನವಾಜ್ ಹಾಲ್ ಅಂಜುಮನ್ ತರಕ್ಕಿ ಉರ್ದು ಕೆಬಿಎನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಎದುರು ಸ್ಟೇಷನ್ ರಸ್ತೆ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಿತು. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಡಗಂಚಿಯ ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಿವಗಂಗಾ ರುಮ್ಮಾ, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಲಬುರಗಿಯ ಉರ್ದು ಮತ್ತು ಪರ್ಷಿಯನ್ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಅಬ್ದುಲ್ ರಬ್ ಉಸ್ತಾದ್ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಪತ್ರಕರ್ತರಾದ ಕಾಜಿ ಅರ್ಷದ್ ಅಲಿ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಸಿರಾಜ್ ಅಹಮದ್ ರವರು ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಾಸುದೇವ್ ಸೇಡಂ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪ ಮಾನು ಸಗರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಅನೇಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಬೋಡೆ ರಿಯಾಜ್ ಅಹಮದ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಪರಿಚಯ ಆದಮೇಲೆ ಪರಿಚಯ ಅವರು.
ನಂತರ ಗೋಡೆ ರಿಯಾಜ್ ಅಹಮದ್ ಅವರು ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಂದೆಯವರು ನನಗಿಂತ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಚಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಬಹಳ ಜೀವಂತ ಒಂದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಎಣಿಸಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಯಾತ್ರೆ ಆಗಬಹುದಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಗುಲ್ಬರ್ಗದ ಯಾತ್ರೆ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಕೃತಿಯನ್ನ ಕುರಿತು ಮಾತಾಡುವಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭವೂ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒದಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ರಿಯಾಜ್ ಅಹಮದ್ ಅವರು ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರು ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತೆ ನನಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೀವು ತಿಳಿದಿರಿ. ಅವರು ಗೋಡೆ ರಿಯಾಜ್ ಅಹಮದ್ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಗಂಭೀರವಾಗಿರುವಂತಹ ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಥವಾ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸ್ವತಃ ನಾನು ದೇವ್ ಪತ್ತಾರ್ ಅವರಿಂದನೂ ಮತ್ತು ಅವರ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ನಾನು ಕೇಳಿಬಲ್ಲೆ. ಅವರ ಪುಸ್ತಕದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡುವಂತಹ ಅರ್ಹತೆ ನನಗೆ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಅದನ್ನು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅರ್ಹತೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ನಾನು ಸೂಫಿ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಓದುವುದಕ್ಕೆ ಆಸಕ್ತನಾಗಿರುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಆಸಕ್ತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಷ್ಟೆ. ನಾನೊಬ್ಬ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಪಕನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವೃತ್ತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನೊಬ್ಬ ಸಾಹಿತ್ಯದ ತುಂಬ ನಾನು ಆಳವಾಗಿ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಓದುವ ಒಂದು ಹಂಬಲವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಆ ಒಂದು ಅರ್ಹತೆಯಿಂದ ನಾನು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ ಹೊರತು ಗೋಡೆ ರಿಯಾಜ್ ಅಹಮದ್ ಅವರಿಗೆ ಇರುವಂಥ ಅವರ ಭಾಷೆಗಳ ಜ್ಞಾನವಾಗಲಿ, ನನಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರ್ಬೋದು, ಕನ್ನಡ ಬರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಪಡುವಂಥ ದೇವ್ ಪತ್ತಾರ್ ಅವರಿಗೆ ನನಗೆ ಗೋಡೆ ರಿಯಾಜ್ ಅಹಮದ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಪುಸ್ತಕಗಳು ದೊಡ್ಡ ತಟ್ಟೆ ಇತ್ತು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಒಂದು ದಿವಸ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಓದುವಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕರೆ ಅವರು ಆ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಭಾಷೆಯನ್ನ ಕಲಿಸಿದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಓದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹಂಬಲದಿಂದ ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ರು. ಅಂಥ ಅವಕಾಶ ನನಗಾಗಲಿ ದೇವ್ ಪತ್ತಾರ್ ಅವರಿಗಾಗಲಿ ಇಲ್ಲ. ಗೋಡೆ ರಿಯಾಜ್ ಅಹಮದ್ ಅವರಿಗೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಅರ್ಹತೆ ಇದೆ. ಅವರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಅವರು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕುಡು ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ನೂತನ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ಶಾಸಕರಿಗಾಗಿ ಸನ್ಮಾನ ಸಮಾರಂಭ ಜರುಗಿತು. ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕುಡು ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಸಂಘ ಕಲಬುರಗಿಯ ವತಿಯಿಂದ ನೂತನ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ಶಾಸಕರಿಗಾಗಿ ಸನ್ಮಾನ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕುಡು ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶರಣಪ್ಪ ವಾಡಿ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಫ್ಜಲ್ಪುರ್ ಶಾಸಕರಾದ ಎಂವೈ ಪಾಟೀಲ್, ಜಾತ್ಯತೀತ ಜನತಾದಳದ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬಸವರಾಜ್ ತಡ್ಕಲ್ ಮತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್ನ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ದೇವೇಗೌಡ ತೆಲ್ಲೂರ್ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.
ಮರು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಣ್ಣವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ರು. ಕುಮಾರಣ್ಣವರು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೊಡಬೇಕಲಿಗ ಸಮಾಜದ ಇದೇ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಣ್ಣವರು ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಸಂಗಣ್ಣಗೌಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಹಿತ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಎಲ್ಲಾ ಮುಖಂಡರುಗಳ ಸಹಿತ ಒಂದು ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತನಾಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಕುಮಾರಣ್ಣವರು ನನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಲಿ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನನ್ನ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ದೇವರ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ ಕೆಲಸ ಏನಿದ್ರು, ನೀವು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರು, ನಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳು, ನಿಮಗೆ ಏನಾದ್ರು ನನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಅಂಕಲಿ ಸರ್ ಇದ್ರು, ಹಿರಿಯರಿದ್ರು, ಕುಕುಲದ ಸರ್ ಇದ್ರು, ಯಾರಿದ್ರು, ನಾನು ಇದೆ. ಆ ಕುಮಾರಣ್ಣವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕೆಲಸ ಕುಮಾರಣ್ಣವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನನಗೆ ತೋರಿಸಿದೆ. ಆ ಪಕ್ಷದ ಒಬ್ಬ ಮುಖಂಡನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಾನು ಬಲ್ಲೆ, ದೇವೇಗೌಡರ ಬಗ್ಗೆ ಕುಮಾರಣ್ಣವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಾನು ಬಲ್ಲೆ. ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ. ಕುಮಾರಣ್ಣ ಮತ್ತು ದೇವೇಗೌಡರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಬಸವರಾಜ ತಳಕಲ್ ಅವರು. ಅವರಿಗೆ ಈ ಜಿಲ್ಲಾ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಎಮ್ಮು ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಯಾರ್ಯಾರು ಶಾಸಕರಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕರು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಲಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರು ಸೇರಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಆ ಜಿಮ್ಮೆದಾರರಿಗೆ ಒಪ್ಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಸಂಘಟಿತರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಘಟನೆಗೆ ಮಾದರಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಸಶಕ್ತರಾಗಿ ಆ ಸಮಾಜ ಕೂಡ ಬೆಳೀತದೆ. ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಾಜ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಮಾಜ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಂಘಟನೆ ಬರ್ತೇ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ನಾವೇನು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಉಪಕಂಡಗಳವ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಅವರೆಲ್ಲ ಸಂಘಟಿತರಾಗಿ ಒಂದು ಬಲಿಷ್ಠ ಸಮಾಜ ಆದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವೀರಶೈವ ಸಮಾಜದ ಶಕ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಂಘಟನೆ ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತ ಈ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿದಂತ ಮತ್ತು ಈ ಸಭೆಯನ್ನ ಆಯೋಜಿಸಿದಂತ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರಿಗೂ, ಯುವಕ ಮುಖಂಡರಿಗೂ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭೀಮಾಶಂಕರ್ ಭುಯಾರ್, ಬಾಬುಗೌಡ ತೆಲ್ಲೂರ್, ಶ್ಯಾಮರಾಯಗೌಡ ವಡಗೇರಿ, ಟಿಆರ್ ಪಾಟೀಲ್, ಅರುಣಕುಮಾರ್ ಪಾಟೀಲ್, ಕಾಶಿ ಪಾಟೀಲ್, ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಹೆಬಳಿ, ರುದ್ರಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಅನೇಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಸುದ್ದಿ ಇನ್ನೂ ಇವೆ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್. ಸುದ್ದಿ ಸಮಯದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜುವೆಲರ್ಸ್, ಗೋಲ್ಡ್ ಹಬ್, ಮೇನ್ ರೋಡ್, ಕಲಬುರಗಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿವಾರದ ಮನೋರಂಜನೆಗಾಗಿ ತಯಾರಾಗಿದೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಪಾಮ್ ಹೈವೇ ರೆಸಾರ್ಟ್, ಕೆರಿಗೋಸ್ಕರ, ಆಳಂದ ರೋಡ್, ಕಲಬುರಗಿ. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಕೃಷಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ವಾದಿ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಕುರಿತು ಒಂದು ದಿನದ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ಜರುಗಿತು. ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 200 ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 150 ಮಾಲಿಕೆ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಮತ್ತು ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣವು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಭಾಂಗಣ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಜುಲೈ 22ರ ಭಾನುವಾರದಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 10:30ಕ್ಕೆ ಜರುಗಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಮಾರುತಿ ಮಾನ್ಪಡೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಫ್ರಾನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಯುದ್ಧ ಪುಸ್ತಕದ ಕುರಿತು ಬಿ ಪೀರ್ ಭಾಷಾ ಮತ್ತು ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ಪುಸ್ತಕದ ಕುರಿತು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆರ್.ಕೆ. ಹುಡುಗಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಭಾರತದ ಕೃಷಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ವಾದಿ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಎಂಬ ವಿಚಾರದ ಕುರಿತು ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣವು ಕೂಡ ಜರುಗಿತು. ಈ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅತ್ರೇಯ, ಪಿವಿ ಲೋಕೇಶ್ ವಿಚಾರ ಮಂಡಿಸಿದರು. ಮಾಲಿಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನ ವಸಂತರಾಜ್ ಎನ್ಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಜಿವಿ ಶ್ರೀರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಮಾಡಿದರು. ಈಗ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದಂತ 2 ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ದಾರಿದ್ರ್ಯ. ಇದು ಬಹುತೇಕ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ರ
ಎಲ್ಲ ಅಮೂಲ್ಯ ಕೊಡುಗೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಪೀಠಿಕೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ, ರಾಜಕೀಯ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ, ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಭೌತಿಕವಾದ ಇವೆಲ್ಲದರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳನ್ನ ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಆ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರು ಪರಿಣಿತರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡೂ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಪ್ಯಾರಿಸ್ಸಿನ ಅಂತರ್ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ದಾರಿದ್ರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ. ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಆ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಜಗತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಭಾರತ ದೇಶದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಈ ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಂಜಾನ್ ದರ್ಗಾ, ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ಬೆಳಗಲಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್.ಟಿ. ಪೋತೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಿ. ಸಂಪತ್ರಾವ್, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರಮೇಶ್ ಲಂಡನ್ಕರ್, ನೀಲಾ ಕೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಬಾಳಿ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕಾಶಿನಾಥ್ ಅಂಬಲಗೆ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪ್ರಭು ಖಾನಾಪುರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಗಂಗಾ ರುಮ್ಮ, ಭೀಮಾಶಂಕರ್ ಮಾಡ್ಯಾಳ್, ಮಾರುತಿ ಗೋಖಲೆ, ಮಹೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ರಾಠೋಡ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಸೈದಾಪುರ, ಜೆ. ಆಸ್ಟಿನ್, ಪಿ. ವಿಲಾಸ್ ಕುಮಾರ್, ಸಿ.ಕೆ. ವಿಜಯೇಂದ್ರ, ಸುಭಾಷ್ ಬಾಣಿ, ಮೌಲಾ ಮುಲ್ಲಾ, ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಮಮಶೆಟ್ಟಿ, ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಗ್ ತಿವಾರಿ, ದತ್ತಾತ್ರಯ್ ಇಕ್ಕಳಕಿ, ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಸೊನ್ನದ್, ಪ್ರಭುದೇವ ಯಳಸಂಗಿ, ಎಚ್.ಎಸ್. ಪತಿಕಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಸಂತರಾಜ್ ಎನ್.ಕೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್, ಎ. ರಮೇಶ್ ಉಡುಪ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಬಂಜಾರ ಸಮುದಾಯದ ವಿವಿಧ ಒಕ್ಕೂಟಗಳ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಾಸಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಮೇಶ್ ಜಾಧವ್ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಸಮಾರಂಭ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಬಂಜಾರ ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಅರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘ ಮತ್ತು ಬಂಜಾರ ಸಮುದಾಯದ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ಕಲಬುರಗಿ ಇವರುಗಳ ವತಿಯಿಂದ ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಾಸಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಮೇಶ್ ಜಿ ಜಾಧವ್ ಅವರಿಗಾಗಿ ಸನ್ಮಾನ ಸಮಾರಂಭವು ರವಿವಾರ ದಿನಾಂಕ 22ನೇ ಜುಲೈ 2018 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿರುವ ವೀರಶೈವ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ಬೇಡ್ಸೂರ್ ಸೊನ್ಯಾಲಗಿರಿಯ ಶ್ರೀ ಪರ್ವತಲಿಂಗ ಪರಮೇಶ್ವರ ಮಹಾರಾಜರು ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ಯಲ್ಲಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಪುಣ್ಯಾಶ್ರಮದ ಶ್ರೀ ಜೇಮ್ಸಿಂಗ್ ಮಹಾರಾಜರು, ಶ್ರೀ ಸಂತ ಸೇವಾಲಾಲ್ ಪುಣ್ಯಾಶ್ರಮ ಗೊಬ್ಬರುವಾಡಿಯ ಶ್ರೀ ಬಳಿರಾಮ ಮಹಾರಾಜರು, ಶಕ್ತಿಪೀಠ ಸುಕ್ಷೇತ್ರ ಚೌಡಾಪುರದ ಶ್ರೀ ಮುರಾಹರಿ ಮಹಾರಾಜರು ಮತ್ತು ಸುಕ್ಷೇತ್ರ ಕೆಸರಟಗಿಯ ಶ್ರೀ ಭಾಗ್ಯವಂತಿ ದೇವಿ ವರಪುತ್ರಿ ಮಾತೋಶ್ರೀ ಲತಾ ಮಾತಾ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾದ ರೇವನಾಯಕ್ ಬೆಳಮಗಿ, ಬಾಬುರಾವ್ ಚೌಹಾಣ್, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾದ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಾಯಕ್, ಎಐಬಿಎಸ್ಎಸ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸುಭಾಷ್ ವಿ ರಾಠೋಡ್ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸಮಿತಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಲಬುರಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅರವಿಂದ್ ಚೌಹಾಣ್, ಕೊಂಚಾವರಂ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಹೀರಾಬಾಯಿ ರಾಮಚಂದ್ರ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸ್ವಂತ ಸದಸ್ಯರಾದ ಹೀರಾಬಾಯಿ ಬಾಬುಸೇಠ್, ನಾಲ್ವಾರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಸೋನಿಬಾಯಿ ವಿಠಲ್, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ವಿಠಲ್ ಜಾಧವ್, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಲತಾ ರವಿ ರಾಠೋಡ್ ಮತ್ತು ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರೇಣುಕಾ ಅಶೋಕ್ ಚೌಹಾಣ್ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಬಂಜಾರ ನೌಕರರ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಬಂಜಾರ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ತಾರಾನಾಥ್ ಚೌಹಾಣ್ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಬಂಜಾರ ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಅರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬಿಎನ್ ಚೌಹಾಣ್ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ವಿಶೇಷ ಆಹ್ವಾನಿತರಾಗಿ ಬಂಜಾರ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರಾಮಚಂದ್ರ ಜಾಧವ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಲಬುರಗಿ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪಾರ್ವತಿ ಶಂಕರ್ ಚೌಹಾಣ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಬಂಜಾರ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪ್ರೇಮ್ ಕುಮಾರ್ ರಾಠೋಡ್, ಕೋಡ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ದೇವಲಾ ನಾಯಕ್, ಮಾಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಸುಶೀಲಾಬಾಯಿ ಬಾಬು ರಾಠೋಡ್ धन्यवाद पी.जी. राठोड साहेब आजप्रमाणे मी त्यांचे स्वागत करले अजय करा. ಬಂಜಾರ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರಾದ ನಾಮದೇವ್ ರಾಠೋಡ್ ಕರಹರಿ, ಎಐಬಿಎಸ್ಎಸ್ ಕಲಬುರಗಿ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪಿಜಿ ರಾಠೋಡ್, ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಛತ್ರು ರಾಠೋಡ್, ಜವಾಹರ್ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಎಸ್ಎಂ ರಾಠೋಡ್, ಸೇವಾಲಾ ಜಯಂತ್ಯೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ಯಾಮರಾವ್ ಪವಾರ್, ಆರ್ಎಂಸಿ ಬಂಜಾರ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರಾದ ರಾಜು ಚೌಹಾಣ್,
ಬಂಜಾರ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಿಬಿ ನಾಯಕ್, ಬಂಜಾರ ಮಹಿಳಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಲಬುರಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಾರದಾಬಾಯಿ ಯಾಕಾಪುರ್, ಶಹಬಾಜಾರ್ ಯುವ ಮುಖಂಡರಾದ ಕೃಷ್ಣ ನಾಯಕ್ ಮತ್ತು ಕೋರಂಟಿ ಹನುಮಾನ ತಾಂಡಾದ ಯುವ ನಾಯಕರಾದ ಮಹೇಶ್ ಹೀರಾನಾಯಕ್ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಂಜಾರ ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಅರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬಿಎನ್ ಚೌಹಾಣ್, ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸುರೇಶ್ ಆರ್ ಜಾಧವ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಗುರುನಾಥ್ ಆರ್ ರಾಠೋಡ್, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ರಾಜಶೇಖರ್ ಕೆ ಪವಾರ್, ಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೋಪಿಚಂದ್ ಟಿ ಪವಾರ್, ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ರಾಠೋಡ್, ಬಾಬು ಜಾಧವ್, ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಮಾರುತಿ ಚೌಹಾಣ್, ಕೋಶಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಗೋವಿಂದ್ ಚೌಹಾಣ್, ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಸುನಿಲ್ ಚೌಹಾಣ್, ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ರಾಠೋಡ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಎನ್ಎಸ್ ಜಾಧವ್, ಸತೀಶ್ ಚೌಹಾಣ್, ಸೋಮಶೇಖರ್ ಚೌಹಾಣ್, ಶಿವರಾಮ್ ಡಿ ರಾಠೋಡ್, ರಾಜೇಂದ್ರ ರಾಠೋಡ್, ರವಿ ಚೌಹಾಣ್, ಗುಲಾಬ್ ರಾಠೋಡ್, ಪ್ರಭುಜಿ ಜಾಧವ್, ಉಮಾಶಂಕರ್ ಚೌಹಾಣ್ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪವಾರ್, ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳಾದ ತಾರಾನಾಥ್ ಚೌಹಾಣ್, ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ನಾಯಕ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿಬಿ ನಾಯಕ್, ಎಸ್ಎಂ ರಾಠೋಡ್, ಬಿಬಿ ನಾಯಕ್, ಕೆಎಸ್ ರಾಠೋಡ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಿಎಸ್ ನಾಯಕ್, ಪಿಜಿ ರಾಠೋಡ್, ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಚೌಹಾಣ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿಟಿ ಅಂಗಡಿ, ಸುರೇಶ್ ಆರ್ ಜಾಧವ್ ಸೇರಿದಂತೆ ತಾಲೂಕಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸದಸ್ಯರು, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸದಸ್ಯರು, ನಗರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರು, ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಯ ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಇವತ್ತು ಏಕ್ತಾ ತೋರಿಸಿರಿ. ಇದೇ ಕುರಿತ ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಸೇವಾಲಾಲ್ ತಪಸ್ವಿ ರಾಮರಾಮ ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿ, ಬಂಜಾರ ಸಮಾಜದಾಗ ಒಂದು ಚಂದ್ರನಪ್ಪಲೆ ಬೆಳಕು ಹಾಕಿ ಸೂರ್ಯನಪ್ಪಲೆ ಬೆಳಕು ಬೇಡ, ಸೂರ್ಯಗಿನ್ನ ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮುಂಜಾನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ, ಆದ್ರೆ ಚಂದ್ರನಪ್ಪಲೆ ಬೆಳಕು ಹಾಕಲಿ ಅಂತ ಉಮೇಶ್ ಜಾಧವ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಸೇವಾಲಾಲ್. ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ, ಎಲ್ಲ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಎಲ್ಲ ಸಹಕಾರಗಳಿಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ತುಂಬ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ. ನಾವು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಕಲಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮಾಡೋಣ. ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ, ಎಲ್ಲರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿದ್ಧರಾಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಬಂಜಾರ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಹಾಗೂ ಬಂಜಾರದ ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಸೇರಿ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಸಮಾರಂಭ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದಿರಿ. ಮೆರವಣಿಗೆ ಕೂಡ ಇದು ನಗರೇಶ್ವರ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕಾಮತ್ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಾಮತ್ವರೆಗೆ ಇವತ್ತು 8ರಿಂದ 10,000 ಜನರಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆದವರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದ ಲೀಡರ್ಗಳು ಬಂದು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತಾ, ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಲೀಡ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು 20,000 ಲೀಡ್ದಿಂದ ಜನರು ಓಟ್ ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಜನರ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀವಿ.
ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡೋದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಒಂದಾಗಿ ಸಮಾಜದ, ತಾಲೂಕಿನ, ರಾಜ್ಯದ ಒಳ್ಳೆ ಆಗುವಂತೆ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂದೇಶ ಕೊಟ್ಟು, ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿದವರು, ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದವರಿಗೆ ನಾನು ಸಾಯತನ ಮರಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಈ ಸನ್ಮಾನ ನನಗೆ ಸೇರಿಲ್ಲ. ಈ ಸನ್ಮಾನ ಚಿಂಚೋಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಆಮಿಷಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಾರದೆ ನನಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿದ ಜನರಿಗೆ ಈ ಸನ್ಮಾನ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ದು. ಇವತ್ತು ಈ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಜನರು, ಮತದಾರರು ಮತ್ತು ದೇವರವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಇವತ್ತು ನಮಗೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಬೇಡ್ಕೋತೀನಿ, ದೇವರು ನನಗೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಬೇಕು. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ದೇವರು ನನಗೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 35ರಿಂದ 40 ಲಕ್ಷದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದವರು ಇದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಂಜಾರ ಸಮುದಾಯ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ 70% ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ನಮಗೆ ಭಾಗಕ್ಕಿದೆ. ಇವತ್ತು ಜನರ ನಿರೀಕ್ಷೆ ನನಗೆ MLA ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಆಸೆ ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಂಬಲ್ಲಿ ಬರೋರು ಇವೇ ಚಾನಲ್ಗಳು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಚಾನಲ್ ನಂಬಲ್ಲಿ ಬರೋಲ್ಲ. BTV, MTV ಬರೋಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಹಿಂದುಳಿದ ಜನರು, ನಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು ಹೋಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಚಾನಲ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಂಥ ಚಾನಲೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡ್ತೀರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿ 2 ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಸುದ್ದಿ ಸಮಯ. ಸ್ಥಳೀಯ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಸುದ್ದಿ ಸಮಯ. ಸುದ್ದಿ ಸಮಯದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜುವೆಲರ್ಸ್, ಗೋಲ್ಡ್ ಹಬ್, ಮೇನ್ ರೋಡ್, ಕಲಬುರಗಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿವಾರದ ಮನೋರಂಜನೆಗಾಗಿ ತಯಾರಾಗಿದೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಪಾಮ್ ಹೈವೇ ರೆಸಾರ್ಟ್, ಆಳಂದ ರೋಡ್, ಕಲಬುರಗಿ.